سید محمد علی صاحب سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں اور یہ معاملات ہیں بڑے سیریس. تو السلام علیکم, گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام, ویری گڈ مارننگ نادیہ. جی سر, یہ ذرا بتائیے گا اباؤٹ دس, یہ بچی کو جو کہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ہر کنیکشن ود بی ایل اے اینڈ دا برین واشنگ, سوئسائڈ بامبر بچی کو ایک بنایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا سے بھی اس کو کنیکٹ کیا, یہ ذرا پلیز ڈیٹیل میں بتائیے گا سر. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے اتنے اہم موضوع کا آج انتخاب کیا جو کہ پبلک اویئرنیس کے لیے بہت وائٹل ہے. کیونکہ دیکھیں تین چیزیں اس میں بڑی میں سمجھتا ہوں اہم ہے ہماری پوری عوام کے لیے جاننا. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے, جو کہ ہمارا دشمن ہے, اور وہ آپ نے دیکھا کہ مئی میں جس طرح اس نے عبرتناک شکست کھائی, تو ان کی قیادت کو یہ احساس مکمل طور پہ ہو گیا کہ براہ راست پاکستان فوج سے تو وہ پنجہ آزمائی کی ہمت نہیں رکھتا. تو اس نے دہشت گردوں کی پشت پناہی بڑھا دی, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5-6 ماہ میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کچھ اضافہ دیکھنے میں آیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری افواج کتنی بہادری اور جرت سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. کل بھی ایک میجر صاحب نے شہادت قبول کی ہے. تو یہ تو ایک کائنیٹک ایسپیکٹ ہے جو کہ ہمارے روزانہ ہمارے جو انٹیلیجنس بیس آپریشن کے نتیجے میں افواج جو ہیں وہ قربانیاں دے کے ہمارے خون کو, ہماری عزت کو, ہماری معیشت کو, ہماری سرحدوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن جو بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی پنپتی ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہے. یہ جو بچی کی جان ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں نے بچائی ہے, اور کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا معاشی مرکز, سب سے بڑا شہر ہے, اس کو بھی ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے. اس میں ہمارے لیے تین سبق ہیں. پہلا سبق یہ ہے کہ ہمارا جو قومی سلامتی کے حوالے سے دہشت گردوں اور دشمنوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے. اور دوسری بات کہ اس کے لیے وہ جو انسٹرومنٹ جو استعمال کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے, ریکروٹمنٹ کے لیے بھی اور ذہن سازی کے لیے بھی. اور اس کے ذریعے سے جس طرح بتایا گیا کل اس پریس کانفرنس میں, کس طرح سے پہلے چونکہ یتیم معصوم بچی تھی اس کو پہلے ہمدردی کے ذریعے سے جھانسے میں لیا گیا. میں وہی بتا رہی تھی کہ ان کو مارک کیا جاتا ہے سر کہ کون سی بچیاں ہیں جو کہ ولنریبل ہیں, جن کو آسانی سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, ضرورت مند ہیں, پریشان ہیں, تو وہ مارک کرنے کے بعد ان کو پھر ان کی برین واشنگ شروع. جی, تو پہلے تو ان کو ہمدردی کا جھوٹا بیانیہ دیا گیا, پھر ان کے دلوں میں ریاست اور حکومت اور فوج کے خلاف نفرت کا بیج بویا گیا, اور پھر ان کو گلوریفائی کیا گیا اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ جناب آپ قربانی دیں اپنی آزادی کے لیے اور حقوق کے لیے. اچھا, اور اس کے بعد پھر ان کو کراچی روانہ کیا گیا, اور وہاں پہ خوش قسمتی سے اس کی جان بھی بچا لی گئی اور کراچی کو بھی تباہی سے بچا لیا گیا. تو اس میں تین جو سبق ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے دشمن کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے, اور دوسری چیز کہ اس کے لیے جو آلہ کار استعمال ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. تو ابھی ہمیں تین چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ کہ قانونی سطح پہ میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی پارلیمان میں بھی اس پہ بات ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی جو جدید ترین مغربی ممالک ہیں جیسے آسٹریلیا, وہاں پہ ٹین ایج کے اوپر سوشل میڈیا پہ اب پابندی لگ چکی ہے, انڈر 16 بالکل. اور اسی طرح کئی اور یورپی ممالک جو کہ بڑی لبرل ڈیولپڈ ماڈرن سوسائٹیز ہیں, وہاں بھی اس پہ غور ہو رہا ہے. اور ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری روایات, اخلاق اور دین اور معاشرت کے ساتھ ساتھ جو اینٹی اسٹیٹ اور ریاست مخالف بیانیہ ہے وہ کانٹینٹ کیا فریلی ہم اپنے نوجوانوں کے ذہنوں تک پہنچنے دیں. مطلب ہمیں کمپلیٹ فریڈم اور کمپلیٹ بلاکیج کے بیچ میں ایک مینجمنٹ کا ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ جس کے تین پہلو میں آپ کے سامنے ریکمینڈ کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کا کانٹینٹ گمراہ کن پروڈیوس کرتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے قانون کے مطابق ان کو فوری سزا دینی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو ویب سائٹس اور جو ایڈریسز, آئی پی ایڈریسز ہیں, ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے بلاک اور بند کیا جانا چاہیے. ان کو سوشل میڈیا کے جو مالکان ہیں اور جو کمپنیز ہیں ان کو بھی رپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ کئی سوشل میڈیا کمپنیز کی یہ پالیسی ہے کہ وہ وائلنس کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں. ان کے اوپر فائنز لگ سکتے ہیں. آسٹریلیا نے وہ اس میں انہوں نے بنایا ہے رول کہ اگر کوئی
छोटा बच्चे को एक्सेस मिल गया तो फिर उस कंपनी के ऊपर केस होगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको सू करेंगे। हम लोग ये सब क्यों नहीं कर सकते और हम क्यों नहीं सख्त कवानीन बनाएं? अब चक्कर वो ये कि लोग कहते हैं जी, बच्चे कहते हैं ओहो ये तो हमारा फ्रीडम जो है ऑफ स्पीच है, अर्निंग है, एंटरटेनमेंट है, इसके ऊपर देखें आप पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन मसला है कि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जा रहा है टेररिज्म के लिए भी। तो ये समझाना दो पहलू में और क्विकली बता दूं आपको। तीसरा पहलू ये है कि देखें, दो तरह की इंतहा पसंदी पाकिस्तान में फैलाने की दुश्मन कोशिश कर रहा है। एक जो है एथनिक आइडेंटिटी पे जो BLA BLF कर रहे हैं बलूचिस्तान में, और दूसरे जो हैं जो मजहब को तोड़ मरोड़ कर दाइश और TTP वाले कर रहे हैं। तो इन दोनों के हवाले से जो मदारिस हैं या स्कूल कॉलेजेस हैं, दोनों जो एकेडमिक सिस्टम्स हैं, उनके अंदर मैं समझता हूं असातिज़ा की तरबियत करने की भी बड़ी जरूरत है कि उनको भी एहसास हो कि वो बच्चों की जो लाइफस्टाइल है, सोच है, उस पर भी नजर रखें और उनको गुमराहकुन कंटेंट से बचाएं। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके जरिए से नादिया, हम तमाम वालिदैन को बताना है, क्योंकि सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी वालिदैन की है कि जो बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन या लैपटॉप देते हैं, क्या उनको पता है कि वो किन वेबसाइट्स पे जा रहा है, वो किस तरह का कंटेंट देख रहा है, उसका उठना बैठना किस महफिल में है, उसके लाइफस्टाइल और सोच और मिजाज में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमारे वालिदैन की है कि हम बच्चों को इस सोशल मीडिया के जरिए से उनकी जिंदगी, उनके इल्म, उनकी आगाही को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उनके इखलाक और जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। बिल्कुल सही। तो आप मुझे ये भी बताएं कि जो एक तो सोशल मीडिया से एग्जैक्टली कैसे जो है ये इनको मार करके कनेक्ट कैसे होते हैं, कोई मैसेजिंग होती है, और फिर इनको ब्रेन वॉश एग्जैक्टली क्या कह के किया जाता है कि इस हद तक बच्चियां हमारे यहाँ कहते हैं ज़्यादा थोड़ी समझदार होती हैं कि आदमियों को तो आप रिलीजियसली और बहुत तरह से लड़कों को बातें बता सकते हैं, भाई ये हूरें मिलेंगी, ये होगा, बहुत तुम बड़ा नेक काम करने जा रहे हो। बच्चियां कंपैरेटिवली मुझे लगता है समझदार होती हैं, इतनी जल्दी बातों में नहीं आएंगी। तो कैसे किसी ऐसे मे भी कोई औरतें ही हैं जो इनको जो है इनसे राब्ता कर रही हैं और जो इनकी ब्रेन वॉशिंग करती हैं, है ना, वन पॉसिबिलिटी। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो नेटवर्क सामने आया है जिसके जरिए से इस बच्ची को गुमराह किया जा रहा था, उसके मैं समझता हूं कि 5 यानी कि लिंकेजेस हैं। पहला जो उसका मास्टरमाइंड ऑब्वियसली इंडिया की स्पॉन्सर्ड जो उनका प्लान है कि पाकिस्तान के अंदर से जो ऐसे वुलनरेबल बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करके पाकिस्तान ही के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो प्लानिंग होती है वो सारी अफगान सरजमीन के अंदर हो रही है और वहाँ से इनको हथियार, खुदकुश जैकेटें और इस तरह की चीज़ें और माली वसाइल प्रोवाइड किए जाते हैं। तीसरा लेवल ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर इनके हैंडलर होते हैं जो कि इन बच्चों से डायरेक्टली इंगेज करते हैं, उनके साथ सोशल मीडिया कंटेंट शेयर करते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं, और फिर जब वो समझते हैं कि इनके जहनी तौर पर ये तैयार हैं अपनी जान ज़ाया करने के लिए, तो वो फिर उनको हवाले करते हैं उनके जो कि उनको ट्रेनिंग देते हैं या फिर उनको हमले की तरबियत देते हैं। और फिर आखिरी लेवल पे आपने देखा कि जो जब उसको कराची रवाना किया गया तो वहाँ पे भी एक खातून ने उनको वसूल किया और 1 हफ्ते तक अपने घर में रखा और उसकी असेसमेंट की कि क्या वाकई ये जज्बाती एतबार से, ज़हनी एतबार से तैयार है या नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है जब उनको रवाना किया गया खुदकुश जैकेट वसूल करने के लिए, तो खुशकिस्मती से इनकी जान भी बच गई और ये हमारे रडार पे आ गई और कराची को भी तबाही से बचाया गया। तो ये बात हमारे अवाम को समझना, हमारे वालिदैन को समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने बच्चों की नक्लो हमल पे, सोच पे नज़र रखें, उनको उनसे मोहब्बत करें, लेकिन उनके ऊपर एक आजकल दुनिया में 6.5 घंटे एवरेज स्क्रीन टाइम है नादिया पूरी दुनिया का। तो इतना टाइम हमारे मसरूफ वालिदैन अपने बच्चों के साथ नहीं सर्व करते। तो बहुत ज़रूरी है कि वो ये जाने कि वो किस किस्म का कंटेंट देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका उठना बैठना कहाँ है, उनकी सोच, उनके मेयार ज़िंदगी। और इससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्विकली कि एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंदर एक केस स्टडी पढ़ाया जाता है। अंदरून सिंध के अंदर एक मेडिकल स्टूडेंट थी लड़की, वो इसी तरह एक दहशतगर्दों के चुंगल में फंस गई थी। तो ये बहुत जरूरी है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे घर हैं, हमारी फैमिलीज हैं। और बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट पैगाम ये है नादिया आपके जरिए से कि देखें, अगर आपके कोई दुख दर्द है, परेशानी है, मसाइल हैं, गम गुस्सा है, तो सबसे पहले आपका एतमाद वालिदैन के ऊपर होना चाहिए, घर में होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अगर आपके कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये
احترام کے ساتھ ساتھ والدین پہ اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تمام سوچ اور سوالات والدین کے سامنے رکھیں، بجائے کہ کسی غیر آدمی کے ہاتھوں میں وہ گمراہ ہوں اور ان کے ہاتھوں اپنی زندگیاں اور ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگائیں۔ بالکل، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں تک نہیں پہنچیں گے کوئی اور پہنچ جائے گا، اور پھر کس طرح سے ان کو استعمال کرے گا، ویسے جیسے یہ بچی استعمال ہونے جا رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔